جنوبی پنجاب میں شدید گرمی سے تنگ شہریوں کے لیے خوشخبری۔ محکمہ موسمیات نے بارش کی نوید سنا دی۔ آئندہ دنوں میں ملتان، ڈی ڈی خان، بہاولپور، رحیمیہ خان اور دیگر اضلاع میں طوفانی بارش کے امکانات۔ آئندہ 5 روز کے مابین جنوبی پنجاب میں آندھیاں چلنے کا بھی امکان۔ سرائکی خطے میں ٹڈی دل نے تباہی مچا دی۔ بہاولپور، مظفر گڑھ، میلسی اور خانیوال کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کے حملے۔ مونگ، مکئی، کپاس سمیت دیگر فصلوں کو شدید نقصان۔ باغات بھی تباہ ہو گئے، کسان پریشان۔ اپنی مدد کے تحت ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملتان اور بہاولپور میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات تیز۔ روہی چولستان میں ٹڈی دل کو فضائی آپریشن سے کنٹرول کرنے کی تیاریاں۔ سپرے کے لیے ترکی سے خصوصی طیارہ منگوا لیا گیا۔ خصوصی جہاز سے ایک چکر میں 500 ہیکٹر پر سپرے کیا جا سکے گا۔ جنوبی پنجاب بھر میں ٹڈی دل کا شدید حملہ، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ کمشنر ملتان شاد الحق کا کہنا ہے کہ محکمہ زراعت کے ساتھ مل کر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے سپرے کیا جا رہا ہے۔ ڈی ڈی خان نے ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے محکمہ زراعت کو سین ایکشن پلان بنا لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ماہر عابد حسین کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈسٹرکٹ میں 9 ٹیمیں سرویلنس کرتی ہیں۔ کسانوں کے تعاون کے بغیر ٹڈی دل کا خاتمہ ممکن نہیں۔ ٹڈی دل کے حملوں کا 15 جون تک خطرہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد فخر اور محمد شفیق نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں محکمہ زراعت نے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے تحصیلوں کی ٹیمیں بنا دیں۔ کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا۔ ٹڈی دل سے زیادہ نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب حکومت کا ریسٹورنٹس کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو ریسٹورنٹس کھولنے کی سفارش کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کورونا کمیٹی کا اجلاس۔ پنجاب میں مارکیٹیں، شاپنگ مالز کے اوقات کار صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہوں گے۔ مارکیٹیں، بازار، شاپنگ مالز کو ہفتے میں 4 دن کام کی اجازت ہوگی۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار کو مارکیٹیں، شاپنگ مالز اور بازار بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر اور منتخب نمائندوں کی ملاقات۔ ملتان کے ترقیاتی پیکج کے تحت مختلف صوبوں پر ہونے والی پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کے تعاون سے ہر چیلنج پر قابو پائیں۔ رحیمیہ خان میں ترقیاتی کاموں کا بچھے گا جال۔ دیہات میں بجلی، پختہ سڑکیں، سیوریج، ٹفٹائل اور سولنگ کے منصوبے ہوں گے مکمل۔ دیرپا ترقیاتی پروجیکٹ کے تحت 40 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فنڈ جاری۔ 5 PWD کی 44 اسکیموں میں نئی سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کی جائے گی۔ عید کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی پردیسیوں کی کاموں پر واپسی۔ بہاڑی کے ٹرانسپورٹرز کا حکومتی SOPs پر مکمل عمل درآمد۔ چیئرمین ٹرانسپورٹ یونین چودھری آصف کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کو سینیٹائزر، مسافروں کو ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کروا رہے ہیں۔ حکومتی ہدایات کے مطابق 20% کرائے بھی کم کر دیے۔ ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کی آمد و رفت۔ ریلوے انتظامیہ نے ریلوے اسٹیشن پر بھی ریزرویشن کی سہولت کھول دی۔ مسافر ریلوے اسٹیشن سے صبح 8 سے شام 7 بجے تک بکنگ کروا سکیں گے۔ ریلوے کی جانب سے ہدایات جاری۔ اور دیار خیر میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ مسقط سے آئے 35 افراد کی ٹیسٹ رپورٹ انتظامیہ کو موصول۔ 28 افراد کے رزلٹ منفی آنے پر گھروں کو بھجوا دیا گیا۔ ادھر بہاولپور میں 116 سے زائد افراد صحتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ پنجاب میں شدید گرمی سے تنگ شہریوں کے لیے خوشخبری۔ محکمہ موسمیات نے بارش کی نوید سنا دی۔ آئندہ دنوں میں ملتان، ڈی ڈی خان، بہاولپور، رحیمیہ خان اور دیگر اضلاع میں طوفانی بارش کے امکانات۔ آئندہ 5 روز کے مابین جنوبی پنجاب میں آندھیاں چلنے کا بھی امکان۔ پنجاب میں شدید گرمی سے تنگ شہریوں کے لیے خوشخبری۔ محکمہ موسمیات نے بارش کی نوید سنا دی۔ آئندہ دنوں میں ملتان، ڈی ڈی خان، بہاولپور، رحیمیہ خان اور دیگر اضلاع میں طوفانی بارش کے امکانات۔ آئندہ 5 روز کے مابین جنوبی پنجاب میں آندھیاں چلنے کا بھی امکان۔
सराकी खित्ते में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, मेलसी और खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले। मूंग, मकई, कपास समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान। बागात भी तबाह हो गए, किसान परेशान। अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब में शदीद गर्मी से तंग शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। आइंदा दिनों में मुल्तान, डीडी खान, बहावलपुर, रहीमिया खान और दीगर अजला में तूफानी बारिश के इम्कानात। आइंदा 5 रोज के मबैन जनूबी पंजाब में आंधियां चलने का भी इम्कान। सराकी खित्ते में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, मेलसी और खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले। मूंग, मकई, कपास समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान। बागात भी तबाह हो गए, किसान परेशान। अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। सराकी खित्ते में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, मेलसी और खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले। मूंग, मकई, कपास समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान। बागात भी तबाह हो गए, किसान परेशान। अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्तान और बहावलपुर में टिड्डी दल के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत के इकदाम तेज। रोही चोलस्तान में टिड्डी दल को फजाई ऑपरेशन से कंट्रोल करने की तैयारियां। स्प्रे के लिए तुर्की से खसूसी तैयारा मंगवा लिया गया। खसूसी जहाज से एक चक्कर में 500 हेक्टेयर पर स्प्रे किया जा सकेगा। जनूबी पंजाब भर में टिड्डी दल का शदीद हमला। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर होने का खदशा। कमिश्नर मुल्तान शादिल हक का कहना है कि महकमा ज़राअत के साथ मिलकर टिड्डी दल के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे किया जा रहा है। डीडी खान ने टिड्डी दल से निपटने के लिए महकमा ज़राअत को सीन एक्शन प्लान बना लिया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत महर आबिद हुसैन का कहना है कि टिड्डी दल से निपटने के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट में 9 टीमें सर्विलेंस करती हैं। किसानों के ताउन के बगैर टिड्डी दल का खात्मा मुमकिन नहीं। टिड्डी दल के हमलों का 15 जून तक खतरा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद फखर और मोहम्मद शफीक ने खबरदार कर दिया। कहते हैं महकमा ज़राअत ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए तहसीलों की टीमें बना दी। कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। टिड्डी दल से ज्यादा नुकसान नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत का रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत देने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को रेस्टोरेंट्स खोलने की सिफारिश कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर कोरोना कमेटी का इजलास। पंजाब में मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स के औकात कार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होंगे। मार्केटें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स को हफ्ते में 4 दिन काम की इजाजत होगी। जुमा, हफ्ता, इतवार को मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और बाजार बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर और मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकात। मुल्तान के तरक्याती पैकेज के तहत मुख्तलिफ सूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत हुई। कोरोना वबा से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि आवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पाएं। रहीमिया खान में तरक्याती कामों का बिछेगा जाल। देहात में बिजली, पुख्ता सड़कें, सीवरेज, टफटाइल और सोलिंग के मंसूबे होंगे मुकम्मल। देरपा तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत 40 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड जारी। 5 BWD की 44 स्कीमों में नई सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही परदेसियों की कामों पर वापसी। बिहारी के ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद। चेयरमैन ट्रांसपोर्ट यूनियन चौधरी आसिफ का कहना है कि गाड़ियों को सैनिटाइजर, मुसाफिरों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर करवा रहे हैं। हुकूमती हिदायत के मुताबिक 20% किराए भी कम कर दिए। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदरफ्त। रेलवे इंतजामिया ने रेलवे स्टेशन पर भी रिजर्वेशन की सहूलत खोल दी। मुसाफिर रेलवे स्टेशन से सुबह 8 से शाम 7 बजे तक बुकिंग करवा सकेंगे। रेलवे की जानिब से हिदायत जारी। और दियारे खैर में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। मस्कत से आए 35 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट इंतजामिया को मौसूल। 28 अफराद के रिजल्ट मनफी आने पर घरों को भिजवा दिया गया।
ادھر بہاولپور میں 116 سے زائد افراد صحت یاب ہو کر گھروں کو چلے گئے۔